ईश्वर को धन्यवाद दूची आज सुंदर सुजोग और समय निमंते पुणी आपण मानक समस्त को यही सहभागिता मध्य को स्वागत करी मोर नमस्कार जनाऊँगी। प्रभु वाक्य आमने जो अंश पढ़ा ताहा आपण माने पाइबे जोहन लिखित सुसमाचार तार 6 अध्याय 35 पद। सेठारे ए प्रकार लिखा जाए, सेथिरे जीसु सेमानंकु कहिले मु सही जीवनदायक आहार, जे मो निकट को आसे से कदापि क्षुधित हेब नाही, आउ जे मो ठारे विश्वास करे से कदापि तृषित हेब नाही। प्रार्थना करिबा। धन्यवाद, गौरव, महिमा, प्रशंसा जुगे जुगे तुमर हो प्रभु। तुम निकट को आसीचु बापा, तुमरी वाक्य मध्य दे आज आम समस्त को कथा कुह। हे आत्मा रूपी ईश्वर, आज मु नुहे मात्र तुम्हें कथा कुह, पुणी श्रोता वक्ता उभय जेपरी आमाने ए वाक्य रे आनंद करिवु, तुमर धन्यवाद करिवु, तुमर गौरव करिवु, तुमर प्रशंसा करिवु, ए आशीर्वाद कर। प्रार्थना सुनिल, धन्यवाद दे जीशुଙ୍କ नामरे मागुअछु, आमेन। जो अंश आज मु पढ़िली जोहन 6 पर्व 35 पद, जीशु कहले मु जीवनदायक आहार। जोहन सुसमाचार रे माथ्यू, मार्क, लुकंकर सुसमाचार ठारू संपूर्ण भिन्न। एई सुसमाचार अन्य समस्त सुसमाचार ठारू भिन्न अटे। जोहन सुसमाचार रे आमे ख्रीष्ट जीशुंकर मन और आत्मा को अधिक गभीर भाव में देखा पारू। जोहन जीशु ख्रीष्टंकर स्वभाव को अति प्रांजल भाव में वर्णना करिसंती। जीशु निज संबंध रे देइथिबा शिक्षा को से ताहा लिपिबद्ध करिसंती निज सुसमाचार रे। यथा मु जीवनदायक आहार, मु जगतर ज्योति अटे, मु उत्तम मेषपालक, मु सही द्वार, मु प्रकृत द्राक्षालता, मु पथ सत्य और जीवन अटे, मु पुनरुत्थान और जीवन। ए सुसमाचार पाठ कला बेले यह लेखिबारे जोहनकर उद्देश्य को आमे स्मरण करबा आवश्यक। यथा तुम्हें माने जेपरी विश्वास कर जे जीशु ईश्वरଙ୍କ पुत्र ख्रीष्ट अटंती, पुणी विश्वास कर जेपरी तुम्हें माने ताहांक नाम रे जीवन प्राप्त हुओ, एथि निमंते ए समस्त लेखा जाई अछि। जेतेबेले प्रभु जीशु जगत रे थिले, तांकर सेवा कार्य आरंभ करिथिले, से समय रे 5000 लोकों को आश्चर्यजनक भावरे से भोजन कराइबा परे जीशु जल उपरे चली गालिली समुद्र को अतिक्रम करिथिले। जो लोक मानकु 5 रोटी और 2टी माछ द्वारा से तृप्ति आनंद देइथिले, सेमाने तांकु खोजी खोजी स्थल भाग दे से स्थान को आसिले। किंतु जीशु लोक मानकु भर्त्सना करी कहिथिले सेमाने केवल अधिक खाद्य, अधिक सुस्थता चाहूथिले। जीशु जो आश्चर्य कर्म साधन करिथिले ताहा तांकठारे विश्वास करिबाकू लोकमानकू परिचालित करि नथिला। सेमाने केवल अधिक आश्चर्य कर्म पई इच्छुक थिले, इच्छुक हेउथिले मध्य। लोकमानक मनरे जीशुंकर एई आश्चर्य कर्म गुड़िक एक चिन्ह नथिला जे से ईश्वरଙ୍କ पुत्र थिले। से गुड़िक केवल शारीरिक आवश्यकता थिला, यथा अधिक खाद्य पाइबार एकमात्र उपाय थिला। जीशु सेमानकु कहिथिले, क्षय क्षय भक्ष्य निमंते श्रम कर नहीं, यह परिवर्ते सेमाने एपरी आत्मिक खाद्य निमंते कार्य करिबा उचित जहा केवल जीशु देई पारंती। एई प्रकार खाद्य चिरदिन स्थायी हुए एवं यह चिरस्थायी जीवन मध्य प्रदान करे। आत्मिक खाद्य निमंते श्रम करिबार अर्थ हेउची प्रार्थना करिबा, बाइबल अध्ययन करिबा और ख्रीष्टंकर बाध्य हेबा। तथापि
ଏହା ନିମନ୍ତେ ଜଣେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ସର୍ବଦା ଏକ ଦାନ ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯାହା ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ତାହାକୁ ଏ ଆତ୍ମିକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଏହାକୁ ଅର୍ଜନ କରିପାରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ନିଜସ୍ୱ ଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ଏହା ପାଇବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହା କହିଥିଲେ ଯେ ମୋଶା ସେମାନଙ୍କୁ ମାନ୍ନା ଦେଇନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଯୋଗାଇଥିଲେ। ଅଧିକନ୍ତୁ ମାନ୍ନା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆଗତ ପ୍ରକୃତ ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ। ମାନ୍ନା ଗୋଟିଏ ପାର୍ଥିବ ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା ଯାହା ଆକାଶରୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆଗତ ପ୍ରକୃତ ଖାଦ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ଖାଦ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଅଟେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହି ଆହାର ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସି ଜଗତକୁ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଯୀଶୁ ଦେଉଥିବା ରୁଟି ଆତ୍ମିକ ରୁଟି ଅଟେ ଏବଂ ଏହା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରେ। ସମୀରଣିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ପରି ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଅର୍ଥ ବୁଝିନଥିଲେ। ଏହାପରେ ଯୀଶୁ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ସେହି ଆହାର, ମୁଁ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଆହାର ଅଟେ। ଯିଏ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ଏହି ରୁଟି ଭୋଜନ କରେ ସେ ଆଦୌ କ୍ଷୁଧିତ ହେବ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଯୀଶୁ ଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଯେ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଆଦୌ ତୃଷିତ ହେବ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଏହା ବୁଝିବାକୁ ହେବ, ଜୀବନର ଆହାର ଜୀବନ୍ତ ଜଳ ସହିତ ସମାନ ଅଟେ। ଆମକୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏହି ରୁଟିକୁ ଭୋଜନ କରିବା ଓ ଏହି ଜଳକୁ ପାନ କରିବା ଅର୍ଥ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଯେପରି ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଆମର ଉଦର ମଧ୍ୟକୁ ନେଉ, ସେହିପରି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛୁ। ଯୀଶୁ ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି, ଯେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସେ ସେ କଦାପି କ୍ଷୁଧିତ ହେବ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା ଯାହା, ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ତାହା। ଯୀଶୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ। ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଏକମାତ୍ର ବିଷୟ ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ହେଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ଏଠାରେ ଯୀଶୁ ପୁନର୍ବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଜୀବନଦାୟକ ଆହାର, ଯାହା ମାନ୍ନା ଠାରୁ ଅତି ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାନ୍ନା ସର୍ବାପେକ୍ଷା ଅତ୍ୟୁତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଯିହୁଦୀମାନେ ମାନ୍ନା ଭୋଜନ କରିଥିଲେ ଓ ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନଦାୟକ ଆହାର ଭୋଜନ କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସେମାନେ କଦାପି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଆଦୌ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ରହିଥାଏ। ଯୀଶୁ ଜୀବନ୍ତ ଆହାର ଅଟନ୍ତି। କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଥିଲା ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଯେ କେହି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କେହି ଯଦି ଏହି ଆହାର ଭୋଜନ କରେ ସେ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ରହିବ। ଯଦିଓ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶରୀର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ, ତଥାପି ତାର ଆତ୍ମା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଯୀଶୁ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଆହାର ଦେବି ତାହା ମୋର ମାଂସ, ମୁଁ ତାହା ଜଗତର ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଦେବି। ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ନିଜର ମାଂସ ନିଜର ଶରୀର ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସେ ଏକ ବଳି ଭାବରେ ନିଜର ପ୍ରାଣ ଦେଲେ, ଯେପରିକି ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ। ଏଠାରେ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ନିଜର ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ଯିହୁଦୀମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଏହି ଉକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ତର୍କ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ କଥାର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରିନଥିଲେ। ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ, ଆମେ କିପରି ତାଙ୍କର ମାଂସ ଭୋଜନ କରିବୁ? ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ମାଂସ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ହେବ ଓ ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ପାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା
ତାର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଆମ ଶରୀର ଯେପରି ଖାଦ୍ୟ ଓ ଜଳ ବିନା ବଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ, ସେହିପରି ଆମର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। ରକ୍ତ ପାନ କରିବା ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତି ଅପମାନଜନକ ବିଷୟ ଥିଲା। ପୁରାତନ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରକ୍ତ ପାନ କରିବାକୁ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଥିଲା। ଜିହୁଦୀମାନେ ଖେଳି ଭକ୍ଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ହେବ। ସେହି ଖାଦ୍ୟ ତାଙ୍କର ମାଂସ ଓ ରକ୍ତ ଅଟେ। ତାହା ବାସ୍ତବ ଖାଦ୍ୟ ଓ ବାସ୍ତବ ପାନୀୟ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମାଂସ ଭୋଜନ କରୁ ଓ ରକ୍ତ ପାନ କରୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆମଠାରେ ରହନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜୀବନ, ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅଂଶବିଶେଷ ହୋଇଯାଉ। ଆମେ ତାଙ୍କ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ହୋଇଯାଉ। ଯୀଶୁ ପରେ ନିଜର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ମୋ ଠାରେ ରୁହ, ସେଥିରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରେ ରହିବି। ଯିଏ ମୋ ଠାରେ ରହେ ଓ ମୁଁ ଯାହାଠାରେ ରହେ, ସେ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳେ, କାରଣ ମୋ ବିନା ତୁମ୍ଭେମାନେ କିଛି କରିପାର ନାହିଁ। ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବାସ କରେ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ବାସ କରିବ। ଏଠାରେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଆମକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ରହିବାକୁ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ, ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ଆମକୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବାଧ୍ୟତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ରହିବାକୁ ହେବ। ଆମକୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ରହିବାକୁ ହେବ, ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଯୋଗୁଁ ଆମଠାରେ ରହିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଜୀବନ, ତାଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ଜଳ, ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଆହାର, ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ଏହି ସମସ୍ତେ ଆମଠାରେ ରହିବେ। ଆଉ ଆମର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ, ତୁମରି ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କଥା କହିଲ। ପ୍ରଭୁ, ଯେପରି ଆମମାନେ ତୁମଠାରେ ଲାଗି ରହିବା, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଆମର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୋଷ, ଦୁର୍ବଳତା, ପାପ, ଅଯୋଗ୍ୟତା ତୁମେ କ୍ଷମା ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ କର, ଯେପରି ଏହି ଜଗତରେ ତୁମର ସନ୍ତୋଷଜନକ ଜୀବନ ଆମମାନେ କାଟିବାକୁ ପାରିବା। ତୁମର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ କ'ଣ, ତାହା ବୁଝିବାକୁ ପାରିବା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରେମମୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ଅଳ୍ପ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ, ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶାନ୍ତି, ଶକ୍ତି, ସହଭାଗିତା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଉନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।